آپ تمام حضرات ایک بار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے. اب موضوع ان کے ویڈیوز میں ایک اور 3-4 پوائنٹس منجے دیے. ان کے ویڈیوز میں ان کی ایک غلطیاں ہیں جو سنو اب تک جو اتنے پوائنٹس بولنے کا ہے اس کی وضاحت پورے ایک ایک کر کو بولنے کو دینے کو ہے. جیسا اس میں پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جلوس کی محفل میں جانا حرام کر کو بولے, اس کی وضاحت دیے. نئے سال کی محرم الحرم کی یا پھر محرم میں خوشی منانا کب نہیں منانا کب کرنے کی وضاحت ملی. اور تیسرا مرکز کے بارے میں تمہیں وضاحت ملی اور کتاباں کی ایک وضاحت ملی کہ تمہیں قرآن اور حدیث کو مانتی کر کو بولے, ہمیں اس کی بھی وضاحت دیے. اور اس کے بعد جنگ کربلا کی ہمیں بات چھڑے. اور جنگ کربلا میں ہوا سوچ یہ چیز ایک طرف باغی شریعت مصطفیٰ تھا اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ بچانے کے واسطے اپنی گردن تک کٹوا ڈالے اور یہ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کے واسطے میری گردن کٹا سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں جا کو میں بیعت نہیں کر سکتا کرنے کا درس ہم نہ دیے. یہ اہل سنت الجماعت کو یہ بہت بڑا درس ملا. تو شریعت مصطفیٰ ہے کتنا بڑا چیز ایک رول پلے کر رہے کرنے کا ایک میدان کربلا سے ہمیں حاصل کر سکتی. تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں صحابہ اکرام کی عزت بھی آتی سو مناظرے کی شرائط بھی آتی سو. ہر چیز کو ایک شرائط کرنے کا رہتا ہے. اور اس کے بعد مزید ان کے ویڈیو میں اور ذرا پوائنٹس کیا تھے, خالی ہمیں تصوف کے بزرگان کو مانتی سو بھائی تمہارے بزرگان ہمیں مانتے نہیں. اور بلا کے پوائنٹس ہیں جیسے ہمیں بریلوی فکر کو مانتے نہیں اور ڈائریکٹ عالماں کو انہوں گالی دینے والے. اور عالماں کے سرکاش ان کے ویڈیو میں انہوں کیا بول رہی بریلویت یزیدیت کرے. کیا ان کے پاس کیا سند ہے انہوں مفتی کی علامہ کی خاری کی بیٹھے انہوں بڑا فتویٰ دے ڈالے اور دوسرے کو بولتی انہوں فتوے دینے والے انہوں حرام حلال کر کو بولنے والے. تو اس کی وضاحت دی سوچ حرام حلال رہے تک بولتی سوچ حرام حلال کی چیز مسلمانوں کو سکھانے تو جا کو تمہیں صبح دن شراب بھی پیتی. مولا علی حضرت امام حسین کی کیا کیریکٹر تھا آج ان کا کیریکٹر کیسا سنتا چہرے سے کر ڈالے کس کے ساتھ ملنے رہی. اور یہاں تک بول رہی ہمیں بریلوی ان کو یہ بول رہی کہتے کہ شیعہ سے انہوں ہاتھ ملاؤنا کو بولتی فلاں کے نکاح میں جونا کو بولتی. تو پھر تمہارے میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ اپنے آپ کو اہل سنت بولو نہ کو بولو نہ کو بھی اپنے آپ کو صلح کلی تسلیم کر لیں کہ ہمیں سب سے ملتی سوچے ہمنا شیعہ بھی ہمنا ایمان والا چھے, رافضی بھی ہمنا ایمان والا چھے, دیوبندی ہو خارجی ہو قادیانی ہو یزید ہو سب بھی ایمان والے کو تسلیم کر لیو. پہلے کی تحریک میں جاگو ہے نا وہ چیزیں تمہیں اہل سنت کو لاگو کرنے. دیکھ رہی کیا تصوفانہ بزرگان کا یہ عقیدہ تھا منجے یہ پہلے تمہیں ثابت کرنا. تصوف کے بزرگان کچھ مانتی تو بھائی منجے یہ ثابت تمہیں یہ کرنا کہ تصوفانہ بزرگان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخان کو اپنا مانتے تھے کو ثابت کرنا. جب بھی تمہیں اہل سنت کو میں تمہیں اخراج کرتا ہوں یہ موٹی بحث ہے. ایک بچہ بھی بولتا ہے جب انہیں اہل سنت کے خلاف گیا تو انہیں ہمارا نہ ہوگا. ایک بچہ بولتا ہے تمہیں آج اتنے گمراہ ہوگی دیکھتے دیکھتے تمہارے زبان سے یہ نکل رہا جس کا عقیدہ بالکل کفر ہے کافرانہ ہے تو تمہیں اسے آج گلے لگانے تیار ہوگی. تو تمہارے دل میں نبی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جب نبی کی محبت نہیں ہے تو تمہیں کیسے مولا علی کے مولا یہاں تمہیں کیا اہل بیت کے تمہیں دیوانے. یہ پوائنٹ تمہیں خود بیٹھ کو تمہیں سوچو تصوفانہ بزرگان دین کو مان دی سو کرنے کے پوائنٹ پر میری بحث یہ تھی سو.
अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो इस हिसाब से शरीयत मुस्तफ़ा में खेल करने वालों को अहले सुन्नत पर रहने का कोई हक नहीं है। तसव्वुफाना बुजुर्ग का मैंने डिटेल दे दिया और यही बरेलवी फिक्र है। बरेलवी फिक्र और दूसरी चीज क्या भी नहीं भाई, तसव्वुफाना बुजुर्ग क्या करे, हमें कब चीज को सरांखों पर ले को मान लेना, कब किसी चीज को फतवा देना, कोसी टाइम को कोसी बुक रिलीज करना, हराम को कब रोकना, हलाल को कब रोकना, ये बरेलवी फिक्र हमारा जो आज के दौर में तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है तुम्हारे जैसे लोगों को। और यजीदियत, बरेलवियत यजीदियत करने का इनके एक वीडियो में एक इनका एक पॉइंट इतने अब बैठ को पॉइंट्स बोले पूरे मेरे भाया, तो उसमें यजीदियत को अब हिंसो कौन ये मुझे समझो। इमाम हुसैन की फिक्र को तुम्हें बर्बाद करे, यजीद बन गए तुम्हें, ना तुम्हारे पास ये इमाम हुसैन की सीरत है, ना उनका कैरेक्टर है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे उन्होंने, ना उनकी एक ताजीम है। तो मेरे लिए को हाँ फतवा कब लगता, जायज चीज को जुलूस है इमाम हुसैन में तुम्हें नाजायज चीज दे लगा को ठोस है तो तुम ना फतवा लगता। सोच हजरत इमाम हुसैन की फिक्र ये नहीं थी कि तुम्हें मुहर्रम के टाइम पर ढोल ताशे ले को बजा ले को फिरो को बोल को, नहीं थी फिक्र ये। हजरत इमाम हुसैन की फिक्र क्या थी, पंजगाना नमाज पढ़ते थे, शरीयत मुस्तफा के जो अहकाम थे पूरे करते थे। तो अब बोलो यजीदियत तो तुम्हारा टोला की नहीं, यजीदियत तो बरेलवियत की। तुम्हारे एक वीडियो का एक पॉइंट का एक हिस्सा यजीदियत करने की बात को, बरेलवी में बरेलवी वाले अहले बैत का जिक्र नहीं करते। मैं इसमें डीप क्या भी जाना चाहता नहीं। आज अहले बैत का जिक्र वो मनाती नहीं मनाती, तुम्हें बचपन से हमें भी देखो ही, तुम्हें भी देखो ही, पूरे मजीदा में देखो ही, तुम्हें बैठी साथ में बैठी उठी, उसे क्या भी मैं बोल रहा था नहीं। और बरेलवी करने की बात को हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह आज कंजुल ईमान मौजूद है, मेरे सरकार आला हजरत का कंजुल ईमान मौजूद है। तो वहां से समझ लो कि वो मस्जिद कैसी रहती है और वहां जिक्र कैसा कैसा होता है कि तुम्हें चीज दे लो। और एक शेर भी पढ़ा मैं ये मेरी गुफ्तगू करने से पहले, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और आगे आला हज़रत फरमाती, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो आला हजरत क्या चीज करने की तुम्हें वो उनकी ऊंचाई नापते नापते तुम्हारा सराह से टोपियां झड़ जाती। खैर वो आला हजरत बहुत दूर की बात। और बरेली किताब से इबारत बहुत इनकी इबारत हैं भाई, इनकी इबारत हमें काढ़े तो इंतशार पैदा हो जाता हसन में अवाम में। अस्तगफिरुल्लाह कितने इंतशार तुम्हें डाले। हाँ इमाम हुसैन का कैरेक्टर तो एक तुम्हें अदमिया को नहीं दिखा रही, आज अहले सुन्नत जमात से हर अवाम दूर हो रही है, कई को दूर हो रही है। अहले इमाम हुसैन का कैरेक्टर सही कैरेक्टर तुम्हें दिखा नहीं, तुम्हें गलत इंटेंशन से ले को तुम्हें इमाम हुसैन का कैरेक्टर, जैसे मैं पहले गुफ्तगू में बोला, कार्टून बनाना इमाम हुसैन का कैरेक्टर की, वो कार्टून बनना हजरत इमाम हजरत अली और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार्टून बनाना, तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई होती है चीज को लेकर। हमें छपाए इंतजार कौन डाल रही, छपाए से कौन चीज को, अहले सुन्नत के उलमा, मसलक के आला हजरत को फॉलो करने वाले आलिमा हमारे जैसे नौजवानों को आज दबा को रखे, क्या बोले उछालने का है मैटर, हमारे चुनो भी इंतजार फैलाने का है, हमें इंतजार नहीं फैला रही सो। लेकिन आज तुम्हारे वीडियो से हजरत अमीर मौला की गुस्ताखियां सुन को, औलिया इकराम की गुस्ताखियां सुन को आज हमें मजबूरन बोलना पड़ रहा है। तुम्हें जो ये हल्का काम करे ये बनाने का, जो तुम्हें एक शबी की, तुम्हें फोटोग्राफी की क्या की ईद गदीर के नाम पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तुम्हें एक फोटो बनाए, ये है ना एक यजीदियत के तुम्हारे ऊपर लानत हो तुम्हारे ऊपर। कौन भी नहीं कर सकता आज यजीद काम कर रहा है, अमेरिका में बैठ लगो कांगे बैठ लगो यजीद काम कर रहा है। आज तुम्हें अहले सुन्नत को बोलने को तुम्हें तुम्हारे नाम को आज उनकी शबी बने के बाद, तुम्हें फोटो बने के बाद तुम्हें अहले सुन्नत में तुम्हें इमाम हुसैन का ना कैरेक्टर है तुम्हारे पास,
ना तुम्हारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानने की तुम्हारे पास काबिलियत है, ना बुजुर्गान दीन की अहमियत है तुम्हारे पास। सुबह उठे तो एक फतवा, शाम को उठे तो एक फतवा, उनको मुनाफिक बोलना, उनको यजीदियत करके बोलना, उनको काफिर बोलना, और उल्टा तुम्हें बोलना कि मसला क्या आला हजरत वाला इंतशार फैला रही को बोल। क्या जरूरत थी तुम्हें छवि बनाने की? इसका मुझे तुम्हें पहले जवाब दो, बात दूसरी गुफ्तगू करता हूं। इनके अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत को, अकाबिरीन को अंगलियां उठाने का एक सबब ये को बोले तो आला हजरत हर मोड़ को ऐसे रोक को ही अहले सुन्नत जमात का हमना, हमारे इमाम हमना फरमा को क्या है सबब को बोले तो ना तुम्हें अहले बैत को डाउन करो, ना सहाबा को ऊपर समझो, ना सहाबा को नीचे करो, ना अहले बैत को नीचे करो। दो जना को भी एक समा तुम्हें देखो, हमना दर्स ये मिल को हमारे बुजुर्गान दीन से। अब तक के वीडियो में हमारी एक तभी बुजुर्गान दीन की गुस्ताखी हुई कि तुम्हें देखो, हाँ पहल तुम्हें करे कर को बोले तो कुछ शरीर तुम्हारे में भी है, कुछ शरीर हमारे में भी नहीं। तुम्हें पहल करे कर को बोले तो जवाब जाहिराना जवाब देती सोच। अब तक की वीडियो में कम से कम लगभग 1 घंटा होले करा वीडियो के हमारे शुरू होगो, एक बुजुर्ग की हमें गुस्ताखी नहीं हुई, सरकार आला हजरत हो हम ये नहीं सके। और खुद मेरे पीर हुजूर ताजुश शरिया ये फरमाए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये मेरे हुजूर ताजुश शरिया ये हमारा दर्स देखो गई सो। सरकार आला हजरत हो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद हो, सरकार ताजुश शरिया हो, बिल्कुल तर्जुमानी वो करे जो कुरान हदीस से साबित है, और इससे ज्यादा मुझे इल्मी बहस नहीं आती। जितने भी पॉइंट्स थे मेरे भाइयों तो मैं क्लियर करें। और मुझे बरेलवी फिक्र के बारे में बोलने दिए थे, बरेलवी फिक्र के बारे में मैं बोलिया, और बरेलवी फिक्र को तुम्हें नहीं मानते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड में जितने भी सलासिली, नक्शबंदी सिलसिला उठो, चिश्तिया सिलसिला उठो, सोहरवर्दी सिलसिला उठो, आला हजरत के सही तालीमात को जो मानने वाला है हर एक लाख तस्लीम कर रहा और आला हजरत के गुन गा रहा, जैसे तुम्हें पहले गाते थे। शिरक ठहरा नाज करना जब अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीते लोग जब सैयदी अबरार पर, कुफ्र पर एक दिन मसीहत का जलाल आ ही गया, मेरे मौला की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिली सीमाब से, सूरत तस्कीन की निकली दिली सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चर्क पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, हे इमाम कौम जिंदाबाद, हे इमाम कौम जिंदाबाद, उम्मत के निगहबान जिंदाबाद, ऐ सूफी अहमद रजा खान जिंदाबाद। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वीडियो इंशाल्लाह अपने इख्तिताम पर पहुंचा, और कुछ पॉइंट्स भैया के इख्तिताम पर पहुंचे। और हाँ, और एक चीज और, हाँ 100 किताबा कोसे के रख ले को क्या, अब देखो हर चीज भी हर किताब मोतबर अहले सुन्नत के आलिम की तो हमें बोला नहीं हो सकता, लेकिन कोसी की किताब ने उठाए। हाँ खैर वो किताबा को हजरत इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह रिजवान ताला अजमाइन की एक किताब उठाए नो, उसमें एक मैं इनके वीडियो में देखा कि मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती ना तुम्हें सभी छोड़ी डालना पढ़ना नहीं, कई को बोलते हो हजरत इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह अस्तगफिरुल्लाह हजरत अमीर माविया को मुनाफिक बोली क्या अस्तगफिरुल्लाह। तो इनके चावा की देखो, इन्हों खाली कोसी की बात को पॉइंट को हाईलाइट कराना वो हाईलाइट कर रही सो, लेकिन उसमें डीप डिस्कशंस तो गए नहीं। उसमें क्या है, हजरत इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब उठाए, वो किताब का नाम दीवाने इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठाए, और उसकी इबारत भी उर्दू अरबी तर्जुमानी भी पढ़े, और उसका खुलासा क्या दिया करको बोले तो, क्या तुम हिंदा ने बेटों से मोहब्बत की उम्मीद रखते हो, जबकि आले नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत के लिए हिंदा ने इनको दूध पिलाया। तो एक हजरत इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह का यह कौल को इन्होंने को डायरेक्ट हजरत अमीर माविया को टारगेट करते होगा, वीडियो में खुल्लम खुल्ला कर डाले।
اب بھولی بھولی عوام ارے ہمیں مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً پڑھنے والے، جب وہ ایک بزرگی چیز حضرت امیر معاویہ کو جب ایسا بول رہی تو صحیح ہو سکتا نہ کرنے کا ٹارگٹ بنا کو چھوڑ ڈالے. لیکن اس میں کیا ہے، ہندا زوجہ ابو سفیان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. میں نے یہ ترجمہ کر دیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ شعر مصنف کی طرف منسوب ہو. ہم یہاں بیٹوں سے مراد صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نہیں لے سکتے. اوپر کیا تھا، پھر دوہراتا، کیا تم ہندا کے بیٹوں سے محبت کی امید رکھتے ہو جبکہ آل نبی کی مخالفت کے لیے ہندا نے ان کو دودھ پلایا؟ تو اس کے اوپر کا ایک لفظ دیکھو، بیٹوں سے. تو تمہیں ڈائریکٹ اٹھا کو ایک حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ کرے. کتنے بیٹے بھائی؟ حضرت ابو سفیان اور ہندا کو کتنے بچے؟ ہاں تو اس کی عبارت سامنے سنو. قبول کیا، میں نے ترجمہ کیا اور یہ شعر مصنف کی طرف منسوب ہو. ہم یہاں بیٹوں سے مراد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں. کیا گمراہ کر کو تمہیں آخر کرنا چاہ رہی ہوں عوام اپنا مالا مرانی. انتشار علماء اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں، انتشار تمہارے میں سے ہے. سو ہر چیز میں تو میں تم نہ بولنے کچھ ہوں. اب اس کے آگے بھی تم نہ میں بولنے کی ضرورت نہیں. اس لیے یہاں ممکن یہ ہے کہ امام بوصری رحمت اللہ علیہ کی مراد یزید بن مروان وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. پوری مکمل کتاب پڑھیں گئی، آدھی بھی تمہیں اٹھا کو حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ کرنا. آخر اتنا بغض کئی کو حضرت امیر معاویہ اور صحابی رسول سے؟ اگر اتنا ہی بغض ہے تو فائنل کنکلوژن ہمارا یہ، آج کو بھی شہر حسن کے ذمہ داران ہونے کے ناطے شرائط مناظرہ پر ہمیں تم نہ بلا رہی، زور دے رہی، 10 بار بول کو ہوا، خالہ آنا خلیہ آنا بھائی آنا کرنے کے بعد چھوڑو. تمہیں وہاں سے ایک ریپلے بھی دیے نہیں، الٹا جھوٹ بلا پھیلالے کو پھرے کہ ہمارے علماء بھاگے، ہمارے اکابرین بھاگے کر کو بول کو. الحمدللہ بنگلور کے مناظرے میں سب جنے دیکھے کہ کون بھاگے. فرضی عالم کو، ڈپلوما سرٹیفکیٹ والے کو بلا لگا نا، جسے زیر پر کو معلوم نہیں، پیش کرنے کی اسے معلوم نہیں، وہی سے ایک منافق کو بلا لگا وہ تمہیں بٹھائے. اور اب ایک چیز بہت بڑی چیز آج ایک اہل سنت میں ہو ہے، جو اس کے ساتھ میں کیسا مصباحی احمد حسن مصباحی، نور العین مصباحی کہنے کا جو بنگلور مناظرہ میں بیٹھا تھا، وہ شخص اس کے بارے میں مصباحی یعنی جامعۃ المبارک اشرفیہ مبارک پور، وہاں سے فارغ ہونے والے کو مصباحی پکارتی. تو ان کی حالت کتنی خراب ہے دیکھو. جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے آج ایک لیٹر پیڈ ہوا ہے، یہ انشاءاللہ ویڈیو میں ڈالتی. اس میں دستخط کے ساتھ سیکریٹری، پریزیڈنٹ اور علماء کرام، مفتیان کرام کا اس میں دستخط موجود ہے. بالکل یہ لیٹر پیڈ جامعۃ الاشرفیہ کا، انشاءاللہ فارورڈ بھی کرتے ڈالتی بھی. اس میں کیا لکھیں گے کو بولے تو، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ ابتدائی سے مذہب اہل سنت الجماعت کا پابند رہا ہے اور آج بھی اسی مذہب پر قائم ہے، جس کی ترجمانی علماء متقدین و متاخرین کے ساتھ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے اپنے
تصنیفات اور فتاوے میں فرمائی ہے، جو اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اپنے سارے فارغین، اساتذہ و طلباء و اراکین و محبین و مخلصین کو اسی مذہب پر کاربند رہنے کی تاکید و تخلیق کرتا ہے، اور تمام لوگوں سے اپنی عبارت و بیزاری کا اعلان کرتا ہے جو مسلک اعلی حضرت سے محروف ہے۔ تو اور کئی مزید اس میں باتیں ہیں اور آگے پیش کر رہا ہوں۔ مذہب اہل سنت و جماعت کی پابندی و پیروی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے دستور اساسی میں ہے، اس لیے ہر اس فارغ التحصیل سے اپنی برات اور اس کی سند کی منسوخی کا اعلان کرتا ہے، جو مذہب اہل سنت والجماعت کے مسلمات سے عدول کر کے مثلاً اہل بیت اطہار یا کسی بھی صحابی رسول بمشعور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے کہ محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ سارے صحابہ کرام کی تعظیم اور ادب و احترام اہل سنت کا لازمی و عقیدہ ہے۔ اگر جامعہ کا کوئی فارغ عقائد اہل سنت سے انحراف کرتا ہے، شان رسالت یا شان اہل بیت اطہار یا شان صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، تو اس سے جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اسے اپنے نام کے ساتھ مصباحی کا لفظ لکھنے کی اجازت ہے۔ اور کتنی بےعزتی کر مطلب اس کا سند کا ویلیو نہیں، مصباحی کی سند کا ویلیو نہیں کر لے کو ویلیو نہیں۔ ہاں سے یہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ جامعۃ الاشرف مبارک پور یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جامعہ کے ممبر پر کسی بھی ایسے شخص کو آنے کی ہرگز اجازت نہیں جو شان رسالت کے شان اہل بیت یا شان صحابہ کرام کی گستاخی کا مرتکب ہو۔ رسوائی شروع اتنی رسوائی لے لے وہ تمہیں ویسے کو بلا کانا آئندہ ہمارے پاس تمہیں آئے تو شرائط مناظرے کو ایسے کو اللہ کے واسطے لے لے کونوں کو مولائی کو بولنے کے تمہیں قائل مولائی کو بولے تو ایسے ایک چھوٹی کے عالم کو بلا لے کو جیسے اتنی بڑی گفتگو میں کیا بولے ہمیں شرائط مناظرہ کے لیے شریعت مصطفیٰ کا پابند ہونا ضروری ہے، اور مناظرے کے لیے بھی اتنے شرائط لگتی، اور پورے شرائط کو فیس کرنے والے ایک عالم کو تمہیں بلا لے کو۔ الحمدللہ ایک ذمہ داران اہل سنت کے ذمہ دار ہونے کے ناطے شہر حسن سے آج اس ویڈیو کے ذریعے یہ اعلان کرتی شرائط مناظرہ کے لیے الحمدللہ ہم سب تیار ہیں، الحمدللہ ہم سب تیار ہیں۔ کب بھی تیار ہیں، پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، عظمت صحابہ کے واسطے، عظمت اہل بیت کے واسطے، عظمت اولیاء کے واسطے، عظمت نبی کے واسطے الحمدللہ کبھی بھی بلو، چاہے وہ علم کا میدان ہو یا مناظرے کا میدان ہو یا کوئی بھی علمی گفتگو ہو، یا اگر دوسرا اگر کچھ چاہیے تمہیں تو اس کے لیے بھی الحمدللہ ہمیں ہر چیز میں ہمیں تیار ہیں۔ یہ چیز کرو، لوگوں میں آج کے بعد انتشار ڈالنا، ہر دوسرے سلاسل کے بزرگ کو گالی دینا، صحابہ کرام کو گالی دینا، یہ آج کے بعد یہ بند کرو انشاءاللہ عز و جل۔ آج چیلنج کرنی شرائط مناظرے کے لیے، تو اگر وہ لائق تمہیں سمجھ رہی کہ ہمیں حق پر ہیں تو کبھی بھی تم نہ معلوم ہمارے گھر ہمارے نمبرہ معلوم انشاءاللہ وہ سب چیزاں کو ہمیں تیار ہیں، اور آئندہ تمہارے ویڈیوز ہو اور عوام میں انتشار ڈالنا تمہیں بند کرو، اور ایک پلیٹ فارم کو آنے کی تمہیں بھرپور کوشش کرو، اور سلاسل کو لڑا کو ہمیں جیتنے گنے کے بعد آج کے بعد بھول جاؤ۔ الحمدللہ ہم لڑنے کی تعلیمات کون سے علماء بھی دیے نہیں، نہ ہمارے اکابرین دیکھو ہی، نہ بزرگان دین ہم نہ وہ تعلیمات ہم دیکھو ہی۔ اور یہ ایک مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو نہ تقسیم نہیں کرتے، یہ نام تسکین نہیں کرتے، وہ جو بولی نا
तो इन्हों करे नहीं तो हमारे जूते की नोक को इनको कौन धरांगा नहीं जाबो कबूल लो करी इनकी जरूरत इसमें है ऐसे की ऐसे इन्हों है मीम राबज़ें के साथ मिलने को इन्हों राबज़ें के साथ मिलने को नाचले गाले फिरने वाले हैं को हमें कभी इनके घर के पास जब कबूल करोगे थे लोग और एक जरूरत नहीं है और एक मेन चीज इंतशार में क्यों डाले कर को बोले तो भाई हमें मसला के हम्बली सुनी माली की सुन को ही हम्बली सुन को चार ही मसले को 5 बने और हनफी सुन को ही 4 मसलक हमें सुनिए 5वां मसलक गलत है इनके मुंह से सुन रही समय ये चीज मेरा भाई तो क्या इल्म रखने वाला कि बरेली शरीफ से हो या पूरे हिंदुस्तान में हो या वर्ल्ड वाइड में को से तभी मदरसे से होंगे बरेली शरीफ से होंगे या कोई अवाम होंगे आज तक हूं बा ये 5वां मसलक तक को बोलिंग समझे तो क्लिप दिखा नहीं तो एक दस्तावेज ला नहीं तो एक प्रूफ ले लेगा सिर्फ हवाबाजी ये तो हमारा खाली झूठ हर चीज झूठ को जमी खैर अहले सुन्नत वल जमात को मसले के आला हज़रत कहा जाता है किस बुनियाद को कर को बोले तो अहले एक मिनट हाँ 5वां मसलक कर को बोले मसला के आला हज़रत तो 5वां मसलक कर को बोले अब जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिर्फ मोमिन थे मुसलमान थे मोमिन थे हनफी कई को बने भाई हनफी कई को बने मोमिन में भी वो टाइम को शिया बने अलग हो गए इस्लाम से अलग हो गए उन्होंने तो वहां क्या हुआ अहले सुन्नत हुआ शिया हुआ फिर अहले सुन्नत कंटिन्यू हुई अहले सुन्नत में फिरके बटे कौन के हनफी हुए शाफी हुए मालिकी हुए हम्बली हुए कई को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सुन्नत ऐसे थे कि अदा नहीं कर सकते थे एक अहले सुन्नत एक हनफी तो उसमें एक ये हुए उनको नाम हनफी हुआ मालिकी हुआ हम्बली हुआ शाफी हुआ तो इसी तौर से आज अहले सुन्नत का तुम्हें नाम ले को जब इंतशार फैला रही कि हमें सहाबा को नहीं मानते कर कबूल को तब तुम्हारे में भी हमारे में फर्क दिखाना तो हमने टेडल होना जरूरी है जरूरी है तुम ना कर वो नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी आज बहुत सारे हमले हो रही तो उन्होंने भी अपने आप को अहले सुन्नत जमात बोल रही तो अब अहले सुन्नत जमात में सच्चा कौन तो उसे पहचान क्या तो एक उसी पहचान का नाम मसलक आला हज़रत सुभान अल्लाह तो अहले सुन्नत जमात 5वां मसलक नहीं ये वही जमात है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की थी ये वही जमात है जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी यही जमात है जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी और यही जमात है जो मौलाए कायनात की थी और मसला क्या हज़रत क्या है एक सेंटेंस में बात करते हो इंशाल्लाह वीडियो खत्म कर दो मसला क्या हज़रत है क्या कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए मुल्हिदों की क्या मुरवत कीजिए गैज से जल जाएंगे बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और देव तुझसे खुश है तो हम क्या करें तेरे से यजीद खुश है तो हम क्या करें हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या हम हैं अब्दे सहाबा फिर तुझको क्या वाखिर उद्दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती लब्बैक या लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे मसलके आला हजरत जिंदाबाद इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत फैजान आला हजरत जिंदाबाद फैजान आला हजरत जिंदाबाद बदलियात आला हजरत जिंदाबाद बदलियात आला हजरत जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह लास्ट में पूरे भी हमें कौन भी आलिमा बैठ को नहीं पूरे हमें तुम्हारा सर का जाहिलान चाहिए अगर अब तक बोलने में
किसी तरह की कोई से भी अगर बुजुर्ग की हमारे से गुस्ताखी हुई हो तो बराए करम अल्लाह ताला हमना उसे माफ फरमा और सही अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रख, बनाम मसला के आला हज़रत को कायम दायम अता फरमा। और अल्लाह ताला बिलखुसूस दुश्मने अहले बैत और दुश्मने सहाबा इकराम को सही तौफीक और हिदायत अता फरमा, और बिलखुसूस तमाम अहले सुन्नत वल जमात को बातिल फिरकों से महफूज फरमा, और सही मसला के अहले सुन्नत और मसला के आला हजरत पर जिंदगी का खात्मा अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।